ڈاکٹر منہاس مجید ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر آئی آر پشاور یونیورسٹی، ہمارے شو پہ آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ پہلے بہت بات ہوتی رہی ہے، آپ سے بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ چائنا کے دورے سے پہلے وہ سارے معاملات ویزاوی ایران سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں پایا اور ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب تو خیر وہ چائنا میں پہنچ گئے ہیں، تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ چائنا کے ساتھ ایک لینڈ مارک یہ میٹنگ ہوگی. 9 سال بعد یہ مل رہے ہیں. This also comes after a lot of hard statements that were given by Trump. آپ کو یاد ہے جب ٹیکسز انہوں نے 100% اوپر بڑھا دیے تھے آتے ہی اپنی پریزیڈنسی میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ ہے، وہ کہتے رہتے ہیں باتیں، he doesn't actually mean. لیکن اب ہماری ایکسپیکٹیشن ریئلسٹکلی ہونی کیا چاہیے ان کے اس وزٹ سے؟ تھینک یو ہمایون عبداللہ. میرے خیال میں یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دی تھیں انہوں نے چائنا کے متعلق، اور جو ٹیرفس امپوز کیے تھے چائنا کے اوپر. یہ وزٹ جو ہے بہت ہسٹوریکل ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو چائنا جو ہے نہ صرف امپورٹ کرتا ہے یو ایس کو، وہاں سے امپورٹس کرتا ہے، بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. ہم لوگ اگر چائنا اور انڈیا یو ایس کے ٹریڈ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 415 بلین ڈالرز جو ہیں وہ 2025 میں ان کے بیچ میں ٹریڈ ہوئی تھی، جس میں یو ایس کے جو امپورٹس تھے وہ تھے تقریباً 308.4 بلین ڈالرز تھے، اور جو ایکسپورٹس تھے چائنا کو وہ 106.3 بلین ڈالر تھے. لیکن اس میں یہ ہے کہ چائنا کے اوپر انہوں نے جو ریسٹرکشنز لگائی تھیں، اور خاص کر یہاں پہ میں بات کروں گی ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن ہمیں صرف یہ مینشن کرنا ہے کہ لائیو ویژولز ہیں جو ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں، جس میں صدر ٹرمپ صدر شی کے ساتھ اپنے دیگر ڈیلیگیٹس کے ساتھ موجود ہمیں ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی پلیز کنٹینیو. جی، تو اس میں سیمی کنڈکٹرز کی بات کر رہی تھی جس کے اوپر یو ایس نے چائنا کی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی. لیکن اس میں اب صرف یہ بات دیکھیے گا کہ یہاں پہ صرف ہم لوگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکنامک رائیولز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں اپنے وہ گلوبل پرسپیکٹیو سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ نہ صرف اکنامک رائیولز ہیں، بلکہ کہ who is going to run the world والی بات بن جاتی ہے. کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایسے را مٹیریلز کنٹرول کرتا ہے جو یو ایس کی اپنی ملٹری کو امپاور کرتے ہیں. تو یہ بھی یہ فائدہ ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے، اور چائنا کے لیے بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چائنا کی اسٹیٹمنٹ سے جو ابھی ان کی اسپوکس پرسن کی طرف سے آئی، ہمیں یہ سگنل مل رہا ہے کہ چائنا نے پبلکلی پیس اورینٹڈ اپنا سٹانس رکھا ہے اور پارٹنرز ناٹ رائیولز کی پالیسی کا تاثر مل رہا ہے موجودہ سٹیٹمنٹ میں. لیکن ساتھ ہی یہ توسیڈیڈ ٹریپ کی جو بات کی ہے، جو پولیٹیکل تھیوری ہے، جس سے یہ سرٹنلی بہت ہی مدبرانہ انداز میں یہ اسرٹ کر دیا ہے کہ چائنا از این ایکول گلوبل پاور. کیا ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ بالکل جی. ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ صرف اکنامک رائیولری نہیں ہے. چائنا جتنا کنٹرول رکھ رہا ہے بزنس کے اوپر، اکنامک جو اس کی اسٹریٹجی ہے، اگر آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو دیکھتے ہیں یا اسی طرح چائنا کے ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اس سے تو یہی ہے کہ اور پھر جتنی تعداد میں وہ امپورٹس کرتا ہے، خاص کر یہ جو منرلز ہیں جیسے کہ ایلومینیم ہے، فرٹیلائزرز ہیں، ہیلیم ہے، میتھنول ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کے برابر آ کے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تھرو اکنامک مینز. ڈاکٹر صاحبہ ناٹ جسٹ دیٹ، ابھی آپ ہی نے جو سٹیٹس دی ہیں، آپ نے 308 بلین ڈالرز کی امپورٹس کا ذکر کیا ہے یو ایس کا، اور ساتھ آپ نے 106 بلین ڈالرز ایکسپورٹس کا کیا ہے. تو یہ بیلنس آف فیور اگر دیکھا جائے گا تو پھر چائنا کے فیور میں زیادہ ہے، بیکاز یو ایس کی امپورٹس فرام چائنا آر ڈیفینیٹلی ڈبل.
एग्जैक्टली जी, वो 2025 की मैं बात कर रही हूँ। इससे फिर ये होता है कि अभी जो है मतलब 4.15 बिलियन ट्रेड जो था 2025 में था, Right. लेकिन 202 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। तो ये चीजें जो हैं दोनों को अफेक्ट कर रही हैं। अभी आपने दूसरी राइट ट्रैक की बात की। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जब हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हर एक मुल्क की एक स्ट्रेटजी होती है। चाइना जो है थ्रू इकोनॉमिक मींस दुनिया को वो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया के हर खित्ते में वो दरामदार कर रहा है। सो उस तरीके से अगर हम लोग देखें, यूएस जो है ईरान वॉर के बाद स्पेसिफिकली उसने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर दिया है। इंटरनली वो जो है उसकी इकोनॉमी जो है ग्लोबली और इंटरनली अगर हम लोग देखते हैं तो ड्रेन हो गई है इस वॉर की वजह से। यहाँ पे चाइना का अगर हम लोग देखें तो वो अपर हैंड है। सो मैं समझती हूँ कि चाइना जो है एक बराबरी की पोजीशन पे आ गया है, बट अगेन आई वुड से कि not asserting itself globally, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी जो अडॉप्ट की है चाइना ने। ईरान वॉर में आप देख लें, इसी तरह बाकी जो दूसरे इस तरह के इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, वहाँ पे चाइना एक बहुत ही न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली। ना राइवलरी के बावजूद कि यूएस के साथ उसकी राइवलरी है। चाइना तो कर रहा है, लेकिन यूएस के लिए कितना एक्सेप्टेबल होगा कि चाइना की ग्रोथ को एक थ्रेट नहीं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें? क्योंकि सदर शी ने जो उनकी स्पोक्सपर्सन की तरफ से बयान आया है और उनको कोट किया कि ही स्ट्रेस्ड ऑन दीज थिंग्स एंड ऑल्सो वो जो मेटाफोर यूज़ किया है कि एक जाइंट शिप है जो हमें मिल के स्टेयर करना है क्या, और जिसमें जाहिर है हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर इधर से उधर हुआ तो बड़ा कुछ मिसमैनेज भी हो सकता है। सो क्या अमेरिका इसको तस्लीम करने के लिए तैयार है? अब्दुल्ला, आप इसमें ये देखिए कि ताइवान एक ऐसा इशू है जी कि जिससे सारे एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताइवान के इशू पे अमेरिका, चाइना जो है वो अमेरिका को एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे ले आएगा कि वो उसको चाइना की जो पोजीशन है उसको अपोज नहीं करेगा। दूसरी बात कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपने साथ तकरीबन 12 से ज्यादा जो कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स लेके आया है जी, वो ये शो करता है कि दे वांट टू एंगेज इन ट्रेड विद चाइना। उनको पता है कि चाइना के साथ अगर ट्रेड जारी रहेगा, इकोनॉमिक इंटरेक्शन रहेगी, उनके लिए भी फायदा है। क्योंकि अमेरिका जो है अब किसी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अगर आपने इनिशियली देखा हो, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आए उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो इंक्रीज करना शुरू कर दिए थे, लेकिन यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है यूएस की, उसको इम्पोज के थ्रू इम्पोज किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो टैरिफ्स जो हैं इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक प्रेशर भी है, उनको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स भी हैं और फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। सो अमेरिका के लिए बातचीत के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो इस क्राइसिस से निकल सके और एक इकोनॉमिक उस पे आसानी से डॉक्टर मिनाज, राइट, गॉट इट। डॉक्टर मिनाज, अब जरा यूएस ईरान जो जंग है, सीज फायर है, जंग है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट राइट नाउ, जो भी स्टेलमेट हुआ है उसके तनाजुर में बताएं कि इस मीटिंग में वो रेजोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो चाइना काफी एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएस ब्लॉकेड इन हॉर्मुज। उनकी इकोनॉमी, उनकी एनर्जी, उस पर काफी माना कि चाइना ने अपने और भी तरीके और रास्ते निकाले हुए हैं, बट दिस इज डायरेक्टली इफेक्टिंग चाइना एंड यूएस का वहां जाना दे कैन नॉट अफोर्ड। दे वांट कि एक नया बाब जो है वो ताल्लुकात में, रिलेशंस में वो खुले। तो आपको लगता है कि उसके तनाजर में जो भी स्टेलमेट है यूएस ईरान का, जो भी जिन नुकात पे उनका समझौता नहीं हो पा रहा, वो अब शायद हो जाए, प्रोवाइडेड कि चाइना आल्सो एंजॉयज क्लोज टाइज विद ईरान? राइट।
चाइना और ईरान की तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी टाइज के कि ईरान ने चाइना का नाम दिया है एज गारंटर, उन्होंने डिमांड किया है कि यूएस से जितनी भी डिमांड्स थी, सो दैट इज़ वेरी क्लियर। एक बात जो है जो आपने भी कही कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहा है कि तकरीबन 40 to 50% जो ऑयल है वो चाइना थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो वहाँ से लाता है। इसके अलावा मतलब जितनी भी एनर्जी में हम लोग LNG है 30% है, ऑयल है 40% है, बहुत से चाइनीज शिप्स जो हैं दे आर स्ट्रैंडेड नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सो चाइना तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने दूसरी मिनरल्स की बात की कि हीलियम है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे इसी रास्ते से आते हैं। अब बात ये आती है कि चाइना जो है ईरान के लिए तो एक्सेप्टेबल है, यूएस जो है चाइना को एक्सेप्ट करेगा एज अ गारंटर या मानेगा एज अ गारंटर, वो बात लोग इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें कि ईरान वॉर जो है उसने एग्जॉस्ट कर दिया है ईरान को भी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी। यूनाइटेड स्टेट्स को ना सिर्फ एग्जॉस्ट किया बल्कि आइसोलेट कर दिया है। सीज फायर हुई, फिर एक्सटेंड हुई। अभी जो उन्होंने डिमांड्स भिजवाई हुई हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। ईरान ने अपने स्टेटमेंट्स दिए। इसके बावजूद आप ये देखिए कि ठीक है थोड़ा बहुत अटैक्स, काउंटर अटैक्स हुए एक दूसरे के ऊपर, शिप्स के ऊपर, लेकिन वॉर जो है वो अभी तक रुकी हुई है। उसमें ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ये वॉर अगर हम लोग देख लें तो इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर तो ये चाइना और यूएस में मुज़ाकरात जो हैं, ये बातचीत जो है कामयाब हो जाती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी एक तरह से जो वहाँ की पब्लिक है वो ओपिनियन जो है उनकी रेटिंग जो है ज्यादा हो जाएगी, उनकी फेवर में आ जाएगा बेसिकली। गॉट इट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर योर इनपुट एंड योर टाइम। डॉक्टर मिन्हास मजीद हमारे साथ ही, प्रोफेसर IR यूनिवर्सिटी।